کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور جس نے حال ہی میں اپنی مقبولیت کو منوایا اور وزیر کو نااہل کرنا، یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ آج اگر ون یا مائنس عمران خان کا فارمولہ لے کر وہ آگے چل سکتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ابھی مجھے میرے ایک صحافی بھائی پوچھ رہے تھے کہ اس فیصلے کے اثرات، تو میں نے یہ کہا کہ ہر واقعہ کی ایک اس کو اپرچونٹی کے طور پر لینا چاہیے۔ آج جن لوگوں کے دل میں یا وہم و گمان میں خان صاحب کے متعلق کوئی تھوڑا سا بھی ابہام تھا تو وہ میرے خیال میں اس وقت تک دور ہو گیا ہونا چاہیے۔ جس طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگ آج سڑکوں پر موجود ہیں، پورے پنجاب، چونکہ اس وقت میں پنجاب میں موجود ہوں، میں پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا کہ پورے پنجاب میں سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، لوگ چوراہوں پر ہیں اور لوگ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل فالٹ پہ اتنے بڑے لیڈر کو نااہل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی منطق ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اسی ملک میں اربوں لوٹنے والے لوگ موجود ہیں۔ آج کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ اربوں روپے لوٹنے والا شخص لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی قسمت کے فیصلے کر رہا ہے؟ اربوں کی لوٹ مار کرنے والا شخص وزیر اعظم کے طور پر برانجمان ہے، لاکھوں کی تعداد، اربوں کی تعداد میں کرپشن کرنے والا شخص اسی پنجاب میں مختصر عرصے کے لیے ہم پر مسلط کیا گیا تھا۔ اگر ان لوگوں کو چھوٹ دی جا سکتی ہے تو ایک معمولی سے ایشو پہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنا اس قوم کو قبول نہیں ہے۔ اور میں وثوق کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ کل جب ہم ہائی کورٹ جائیں گے تو اس اللیگل فیصلے کو انشاءاللہ تعالی چند لمحوں میں ہائی کورٹ جو ہے پرے پھینکے گا۔ لیکن فیصلہ کرنے والوں کو، فیصلہ کروانے والوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اس فیصلے کے بعد عمران خان مزید ابھر کر سامنے آئے گا، اور جس طرح چند دن پہلے الیکشن ہوئے تو 8 سیٹوں میں سے 6 عمران خان نے جیتی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اگر عمران خان الیکشن میں اترا، عمران خان اپنی پارٹی کو انشاءاللہ تعالی 2/3 میجارٹی بھی نہیں بلکہ ایبسولوٹ میجارٹی کے ساتھ لے کے آئے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مخالفین کو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ وہ کسی طور پر بھی عمران خان صاحب کو مین گیم سے آؤٹ کر کے ان کو کوئی مفاد ملے گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عمران خان انشاءاللہ تعالی اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور لیڈر رہے گا، اور اس قسم کے گھٹیا ہتھکنڈوں کے باعث اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو پٹواریوں کے ذریعے لوگوں کو اکٹھے کرتے تھے، آج انہیں اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ فیصلے کے فوراً بعد وداؤٹ اینی لیڈرشپ لوگ سپونٹینیسلی سڑکوں پر آئے اور سڑکوں پر موجود ہیں۔ میں اپنے حلقے کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں لاہور میں موجود ہوں، لیکن 2:35 پر میرے حلقے کے لوگ سڑکوں پر موجود تھے اور احتجاج کر رہے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میڈیا۔ آج مجھے پتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ایونٹ ہو رہا ہے، لیکن آج پاکستان کی تاریخ کا وہ تاریخ دن ہے جس میں اس ملک کے اندر وہ جو مہرے اور ان مہروں کو چلانے والے پیچھے ان کے آقا، وہ ابھی تک پاکستان کے عوام کا فیصلہ جو انہوں نے دیوار کے اوپر لکھ دیا تھا، راجہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ 17 جولائی اور 16 اکتوبر کا الیکشن
ان کے منہ کے اوپر تماچا ہے ان کے وہ ان تمام اوچھے ہتھکنڈوں کے اوپر کہ اس وقت 22 کروڑ عوام اگر کسی لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے اس کا نام عمران خان ہے. اور میں ان کو بتاتی چلوں کہ بہت شکریہ آج ایک اور گولڈن اپرچونٹی دینے کے لیے. آج خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے. آج اس ملک کا بچہ بچہ بزرگ مائیں بہنیں عورتیں بتائیں گی, صرف پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں. جیسا کہ راجہ صاحب نے بات کی کہ سپونٹینیس ری ایکشن, اور آج ان کو پتا چل جائے گا کہ اگر آپ کسی آنیسٹ اور کسی ایماندار لیڈر کے ساتھ اس طرح سے گھناؤنا کھیل کھیلتے ہیں تو عوام اس کو اپنے خلاف سمجھے گی. کیسے؟ عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا, یہ آپ سمجھ جائیں, آپ یہ حقیقت مان جائیں, اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا. آج آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر کے عمران خان کو مائنس نہیں کیا, آپ نے 22 کروڑ عوام کو مائنس کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ سمجھ لو, یہ جان لو, یہ آپ کا خواب تو ہو سکتا ہے, حقیقت نہیں ہو سکتی. آپ کو ہماری سب کی 22 کروڑ کی لاشوں سے گزر کے خان تک پہنچنا ہوگا. اور آج میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے آج تک خان صاحب ہی تھے جنہوں نے ہر چیز سے ہمیں روکا ہوا تھا, اور ہم یہ جو کبھی کسی عام جو پارلیمنٹرین ہے اس طرح کی ٹیکنیکل ایرر کے اوپر نہیں تھا. آپ نے کنٹینٹ اگر عمران جو سائفر کا الٹیمیٹ جو اینڈ ہے یہ اس طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. یہ میرے کے لیے لڑ رہا ہے. میں بتاتی یہ جو نکلنا ہے یہ چھوٹی چیزیں ہیں. میں ایک ماں کی حیثیت سے اور میں 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے جو میجورٹی ہے عورتوں کی, میں ان کی نمائندہ کی حیثیت سے بھی آج بات کروں گی کہ ہم آج اپنا سکون اپنا آرام نہیں دیکھیں گے. ہمیں اب ہم خان صاحب آپ کی بھی ڈائریکشن کا ویٹ نہیں کریں گے. اب ہم کورٹ میں آج ہی چلے گئے ہیں,
फैसला इंसाफ और हक और सच पे मबनी करना पड़ेगा, वरना ये 22 करोड़ अवाम माइनस ऑल करके दिखाएगी। आज की डेट में अब डेट्स वेट्स का सिलसिला खत्म हो गया। डेट्स देने वाले लीडर के खिलाफ जो आपने करना था कर लिया, मंतकी एग्जाम तक इसको हम पहुंचाएंगे, अवाम पहुंचाएगी। ये बताइएगा कि ये जो फैसला है, ये जो बात की आपने, -1 का फॉर्मूला बहुत शुरू से चलता है। एब्डो हुआ, फातिमा बिन भुट्टो हुई, नवाज शरीफ भी हुए, जिसको आप माने या ना माने। तो ये जो माइनस का फॉर्मूला चलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज आपके लिए फैसला करवाया है, तो इसके खिलाफ कोई मादी में जैसे ARD लेवल के ऊपर पॉलिटिकल जमातें करती हैं, क्या इस बात के कानात है कि -1 के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी, PTI, नून, ये सारे इकट्ठे हों? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट ही माइनस करवा। आप सबसे पहली बात तो ये जहन में रखें कि इमरान खान साहब को इस वक्त किसी पॉलिटिकल अलायंस की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि उनके मुखालिफ 13 जमातें इकट्ठी हैं और वो तन तनहा लड़ रहा है। अगर वो तन तनहा इस फैसले से पहले उनको शिकस्त दे सकता है, तो अभी मैडम फरमा रही थी कि माइनस या प्लस की बात नहीं है। इस फैसले ने इमरान खान साहब की मकबूलियत को मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई हुई है। सो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इमरान खान को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अवाम की जरूरत है, जो उनके साथ इस वक्त सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़ी है। मेरा सवाल ये है आपसे कि अब अवाम भी निकली हुई है, सारा कुछ है, आप देख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करें, क्या इस फैसले के पीछे सिर्फ जमहूरी कुव्वतें हैं? देखें, अब फैसला तो चूंकि 2 घंटे पहले आया है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि ये फैसला क्या है, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, कौन कौन लोग एक्टिव हैं, ये वक्त के साथ साथ इन चीज़ों का तज्जिया किया जाता है। ये बताएं कि ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, क्योंकि आप लॉ मिनिस्ट्री भी लंबा अर्सा में की, अपरेंटली फैसला एक टर्म के लिए होगा या फॉर लाइफ रिवर्स होगा? ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त फरमाया मैडम ने कि ये फैसला इंशाअल्लाह ताला रिवर्स होगा, लेकिन अभी चूंकि तफसीली फैसला आना है, उसमें डिटेल्स आएंगी, हमारी लीगल टीम बैठी हुई है, उन्होंने अपील भी दायर करनी है, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। बताएं कि अगर आप लोगों के इस मौके को मान भी लिया जाए कि इमरान खान को जो गिरफ्तार थे, उन्होंने उसका टैक्स ऑलरेडी उनके रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड है, FPR के सामने वो डिक्लेयर्ड है। अगर इलेक्शन कमीशन में जो हम सालाना अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन देते हैं, उसमें कहीं गलती से कोई चीज़ रह जाए, तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर इस बात का शाहिद हूँ कि मुझसे भी एक मिस्टेक हुई थी कि नॉमिनेशन पेपर्स में मैंने एक चीज़ डिक्लेयर नहीं की, बाद में केस चला, पता ये चला कि चूंकि वो चीज़ मैंने अपने रिटर्न्स में डिक्लेयर की हुई थी, तो इसलिए कोई ऑफेंस नहीं बनता। अच्छा, क्या है कि छोटी सी टेक्निकल गलती पर वो नाराज किया गया, ये बताएंगे कि आपकी नज़र में वो टेक्निकल गलतियां जो है, वो गलती जो है कहाँ पे की गई? अभी जो बात हो रही थी, टेक्निकल गलती यही है कि अगर उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स में उसको नहीं डिक्लेयर किया तो एक टेक्निकल फॉल्ट है। और इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है, अगर आप इस कानून को पढ़ें ना, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इस किस्म की टेक्निकल गलती आ जाती है तो एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स वो इलेक्शन कमीशन को भी पॉइंट आउट करनी चाहिए थी कि जी ये आपसे गलती हुई है। लेकिन चूंकि ये एक लीगल बहस है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, इसके मेरिट्स है, आपके सामने हाजिर हैं। एक पॉलिटिकल और अवामी जो रद्द अमल है उसके सिलसिले में कि इस वक्त कौम इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है।
मार्च का आपका प्लान था? क्या अब हम ये समझे कि लॉन्ग मार्च जो है वो आपका आज से स्टार्ट हो गया है? मैं समझता हूं कि ये शायद जिस तरह हम तैयारी कर रहे थे, और जाहिरी बात है कि हमारे लिए लॉन्ग मार्च डू और डाई की एक सिचुएशन थी, और हमने भरपूर तैयारी के साथ उसको शुरू करना था। लेकिन आज खान साहब को नाअहल करने के बाद लोग जो हैं वो आज मेरी कॉल का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, वो खुद स्पॉन्टेनियसली सड़कों पर आ गए। तो मैं समझता हूं कि लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू हो चुका है और उसके नतायज भी सामने शुरू हो गए आने, क्योंकि मकसद हमारा ये था कि लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो आप देख लीजिए कि खड़े हैं। एक सेकंड, इसका जो लॉन्ग मार्च का एक सुन लेना, एक सेकंड। ये कहा था कि इमरान साहब ने कोई गलती नहीं की। Now you are telling us that there was a technical mistake. मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गलती थी तो टेक्निकल निवेद की थी, बुनियादी गलती कोई नहीं थी। ये तो हम वाज़े तौर पर कहते हैं कि कोई बुनियादी गलती नहीं थी। सारा डिक्लेयर किया है, दूसरी जो एफबीआर में सब कुछ डिक्लेयर है, में सब कुछ डिक्लेयर्ड है। और एक बात सुन ले, जो आप बात कर रहे थे, दो बातों का मैं जवाब देना चाहती हूँ कि अनएथिकल, देखें इसमें नथिंग वाज अनएथिकल। बात होनी चाहिए क्या जो इलेक्शन कमीशन है उसने एथिक्स पे फैसले करने हैं, उसने आयन और कानून के मुताबिक करने हैं। देखना ये होगा कि क्या आयन और कानून तोड़ा गया, उसका जवाब है नहीं। दूसरी बात, लॉन्ग मार्च शुरू है। अब इसका मैंने अर्ज की कि शुरुआत इन्होंने की है, एंड अवाम करेगी। अब खान साहब को प्लस प्लस करने के लिए शुक्रिया। -1 का ख्वाब आपका ख्वाब ही रहेगा, आपकी जिंदगियों के बाद भी पूरा नहीं होने वाला, जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे। अल्लाह और अवाम खान के साथ है, क्योंकि वो हक और सच पे है। देखें इसके फैसले के पीछे कौन है या नहीं वो मेरे से ज्यादा आपको पता है, लेकिन पॉलिटिकल जो लोग हैं वो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करते हैं। उसके साथ साथ हमने तो एक दिन के लिए भी जो हमारी अपनी एक्टिविटी थी, हम आज के दिन तक अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्लान है, जो अहमकों की जन्नत में था, जिनको लगता था कि वो हमारे से मुलाकातें करके तो शायद हमें इंगेज कर रहा है, उसका आज वाज़े सबूत ये है कि विदाउट एनी कॉल ये हमारी तैयारी थी कि जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। अगला इनको इंशाल्लाह मजीद अभी आप 2 घंटे इंतजार करें, फिर देखें इनके साथ होता क्या है। सर मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले कहा खान साहब की शख्सियत मल्टीप्लाई हुई है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस शख्स ने भी ये किया है उसने जलती पर तेल डाला है और वो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं चाहता।